فهذه عقيدة ثانية سميتها عقيدة البهية صفة صغيرة في الأدب لكنها كبيرة في العلم فمنك علما من دون حتى تبين أنها بغداد الملك الله أرجو بالله بالأعمال ونفع من ثم وبالألم وربنا كلما على إنه ثبوت الاستهالة ومن دلالة الأقوام وغريب الشرعان على مبلغ معرفة الله العالم في أيام الواجب والمعالم على علم الأجيب تعالى ومثل ذلك كثير بالله عليه الهدى والواجب الأجيب ما لم يفعل الاتفاق بذاته مكائن والمستحيل كل ما لم يفعل بذاته ثبوتا للأول وكل أمر قابل للاتفاق ولثبوت جائز بلا وفاء ثم لم أن هذا العلم يسير الله عليه الماء ولم بأن الوصف بالوجود بواجبة الوحيد المأمون الظاهر بأن كل أثر يلي مؤثر وكبير تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية ويتكلم بالذات فلو البقى يمه بنفسه فتقم ولكل غير ولي عقيدة أو صفة عليا في تشريع ليس إلا لوحي القهار جل وعلا أهل بالله ومن يقول بالقوات ملائكة بالمبالغة لو لم يكن متصفا بأن الرسول ويمكن إلى تسلسل والنبي ومن مستعين يلي وهو الجليل والجميل والولي الطيب القدوس ورب العلي منزه عليه لوجه والاتصاله اتصال وصفة المعاني سواد لرب أيكم محيط بالأشياء حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرانا يكون بجده فالأمارة والفضل والأمر والخير لقد علمت أربعة أقسام بالكلمات وفاز مقام ظلمه والسمع والإصرار فولله معي المختار المتعلق بصفاته أسمنت ومما على الحياة فالعلم جزم والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة الإرادة تتعلق بالممكنات كلها وتقال بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى كلمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فلم بأنه لو لم يكن مخلوقا بلا لكان سوى مخلوقا
قام به سواها فهو الذي بالفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يقتدر لغيره جلا ولي المقتدر وجاهد بحقه رجال وتقوى الإشقاء والإسعاد وما يقول فعل الصلاة وجب على الإله فالأسعى الأدب ولماهي برؤية الإله في جنة الوجه بلا تناهي لنبوه دليل بالفعل وقد أتى به دليل نقلي واسم جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والوطانة ويستعين ضده عليه وجائز كالأكل في حقهم يسأله التفضل ورحمة للعالمين جل مولد نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والعرض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والغور والولدان ثم الأولياء وجاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينضوي بكلمة الإسلام مقامة من سائر الأفهام كثيرا من ذكري أبعد ترقى بهذا ذكري على رتب وغلق الأوفى على الرجاء وسلم لك بلتنا وجدك توبة للأوزار لديك برحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر للقضاء والقدر وكل مهدور فما عنه مفر كله مسلما حيث أسلم واتبع بلا نسيكنا العلماء وقل القلب من الليالي بالجد والقيام في الأسار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأوائل لتتقي معالم الكمال وكل ذل ربنا تقاني عنك بقوله ولا تحرمني بسيرك الأمر للرحمة والهم والرياء ولمن رحمة والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الكريم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin.
Wal khamisu, dan yang kelima, ay min 12, daripada 12 orang. Bapak-bapak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelimanya ialah Al-Harithu, Harith. Jadi yang kelima daripada 12 orang, pokok saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-beradik dengan Abdullah, Al-Harithu, iaitu ialah Haris. Wa ummuhu, dan ibunya Harith ni Samratu bintu Jundab. Samrah bintu Jundab. Samrah anak perempuan bagi Jundab. Wa huwa, dan ia Harith ni akbaru auladi Abdul Muttalib, ialah yang paling besar, mana yang paling sulung lah kalau kita kata, anak sulung daripada anak-anak bagi Abdul Muttalib. Tu jadi Harith ni abang lung lah, anak sulung daripada adik-beradik Abdullah, iaitu anak bagi Abdul Muttalib. Wabihi, dan dengan dia Harith ni, karena adalah ya Abdul Muttalib, yukna, dikunyahkan. Jadi kunyah bagi Abdul Muttalib itu Abul Harith. Jadi Abdul Muttalib itu dikunyahkan dengan nama anak sulungnya, iaitu Harith, iaitu Abul Harith. Bapa bagi Harith, itu kunyah bagi Abdul Muttalib. Wabihi, dan dengan dia Wabil Harith, karena adalah Abdul Muttalib, yukna, dikunyahkan. Falam yudrikil islamah, maka tidak mendapatlah ia Harith itu al-islamah, akan Islam. Artinya apa? Tak mendapat akan Islam, ay lam yudrik zaman bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Harith itu tidak mendapat akan zaman dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Harith ni termasuk daripada ahlul fatrah juga. Kenapa? Karena tak sepak dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul. Maka di sisi kita orang ahli sunnah wal jamaah, wa ma kana mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Wa ma kana mu'adzibina, dan tidaklah kami mengazabkan mereka itu manusia, hatta nab'atha rasulah, sehingga kami bangkit, kami utuskan pada mereka itu akan rasul. Artinya kalau tidak ada rasul, maka hidup orang tu free lah. Tu ahlul fatrah dia panggil. Zaman kosong daripada wahyu. Apa zaman kita zaman fatrah dah? Tak lah, kerana bertebaran dah. Bertebaran apa? Risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bertebaran ke seluruh alam. Kalau nak takdir kata ada pun ahlul fatrah tu, artinya orang hak duduk dalam kutub utara, dalam lubuk tanah ke mana, tak pernah jumpa manusia dekat sini. Tak pernah siapa satu maklumat pun tentang Islam kepada dia. Bolehlah nak dikategorikan sebagai ahlul fatrah. Tapi zaman sekarang ni tu masa semakin cepat, maka maklumat tu semakin laju sampai. Semakin laju sampai. YouTube-nya, Twitter-nya, Facebook-nya, Google-nya, macam-macam jenis. Wasadisu, dan yang keenamnya daripada 12 orang pok-pok saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah, Az-Zubairu, ialah Zubair. Wa ummuhu, dan bermula ibunya Zubair ni Ummu Abdillahi, ialah ibu bagi Abdullah. Jadi Zubair ni juga ialah adik-beradik dengan ayah Nabi SAW, seibu sebapa. Seibu sebapa. Hak lain tu sebapa saja, ibu lain-lain. Di antaranya lagi Abu Talib. Abu Talib tu seibu sebapa. Ni juga Zubair. Zubair ni pun seibu sebapa. Kemudian lagi Abdul Ka'bah, itu pun seibu sebapa juga, lagi akad. Zubair ni pun walam yudrikil Islam, tidak mendapatlah ia akan Islam. Artinya apa? Lam yudrik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lah.
yaitu tidak sempat pada masa diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tak sempat. Artinya Zubair bin Abdul Muttalib ni pun termasuk ahlul fatrah. Habis. Wasabi'u, dan yang ketujuhnya pula jahlun, bukan jahlun, jahlun dengan ha. Bukan jahlun, jahlun bodoh tu lah. Itu ni. Jahlun bil ha. Tu. Baca jahlun tu bitaqdimil jimil maftuhati alal ha'is sakinatil muhmalati. Baca jahlun tu bitaqdimil jimi, dengan didahulukan jim. Jim mana? Al maftuhati, yang dibaca fathahkah? Akan jim tadi tu. Jah. Didahulukan jim tu alal ha'is sakinati, di atas ha yang berbaris mati, al muhmalati, yang tidak dititikkan dia. Mana diihmal, dihampakan daripada titik. Tu mana jahlun lah, jahlun. Tu hak tu bagi sukun mati macam jahlun. Tapi nya dia kata wakilah, kata setengahnya baca bitaqdim tu, bukan bitaqdis. Singkemi lah kita. Sim la'alla sawabat ya, nak bitaqdimi. Salah kita tu, salah cetak. Wakilah, kata setengah ulamanya baca dengan bitaqdimil ha'il muhmalatil maftuhati alal jimis sakinati. Gitu Maknanya hajlun. Macam hajlun lah. Di atas satu pendapatnya nama dia hajlun, bukan jahlun, tapi hajlun. Dengan didahulukan hak yang dihampakan daripada titik, yang tidak bertitik, berbaris patah di atas, berbaris patah di atas hak tu, alal jim sakinati, di atas jim yang berbaris mati. Mana? Hajlun. Itu kata setengahnya bukan jahlun, tapi hajlun. Gitu. Kemudiannya wa ummuhu, dan bermula ibunya, ibu hajlun atau jahlun ni, Ummu Hamzah tu, ialah ibu bagi Hamzah. Mana? Halatu bintu Uhaib. Ibu bagi Hamzah nama Halah, anak perempuan bagi Uhaib. Itu. Jadi artinya jahlun ni atau hajlun ni sebapak, tidak seibu. Dengan siapa? Dengan Abdullah, ayahanda bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaminu, dan yang ke-8, yang ke-8-nya ialah Abdul Ka'bati, yang ke-8 daripada 12 orang bapak-bapak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah adik-beradik ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah Abdul Ka'bati, hamba bagi Kaabah. Wa ummuhu, dan bermula ibunya Abdul Ka'bah ni Ummu Abdillah juga, ialah ibu bagi Abdullah. Tu berartinya tu berapa orang dah? 3 orang dah. Tu adik-beradik seibu sebapak dengan Abdullah. Ayahanda Nabi SAW, Abu Talib 1, kemudian Zubair 2, kemudian Abdul Ka'bah. Tapi begitu juga Abdul Ka'bah pun walam yudrikil islama, tidak mendapatlah ia akan Islam, ai lam yudrik zamana bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempat akan masa diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ahlul fatrah. Tu. Bukan setakat walam yakun lahu naslu, dan tidak ada baginya, bagi Abdul Ka'bah ni naslun, oleh keturunan. Tidak ada bagi Abdul Ka'bah tu keturunan, tidak ada. Tak ada keturunan lah. Tak tahulah tak ada keturunan tu sebab kahwin ke ataupun kahwin ke tak ada keturunan ke, wallahu alam, tak cerita panjang sini. Nak tahu tu kena balik cari kitab sah-sah lah, kalau kita tu berminat nak mengetahui secara mendalam. Tu. Jadi kalau Zubair, Abu Talib, itu barangkalinya ada lah orang panggil keturunannya. Kerana tak nyata, tak ada. Tapi Abdul Ka'bah ni yang menyata sini. Walam yakun lahu naslun, dan tidak adalah baginya, bagi Abdul Ka'bah, naslun keturunan. Tak ada zuriat.
Watasi'u dan yang kesembilannya Kusamin. Baca Kusamin. Itu baca Kusam bin Abdul Muttalib. Kusam ni baca mana? Bil qafin, dengan huruf qaf madmumatin yang didhammakan. Fa musallasatin maftuhatin, kemudiannya dibacakan orang panggil sa yang dibari fathahkan. Artinya Kusam. Kusam lah. Wa ummuhu dan bermula ibunya Kusam Ummul Harithi, ialah ibu bagi Harith juga. Jadi Kusam ni dengan Harith seibu sebapa. Nah, itu ibunya mana? Samrah bin Junda. Samrah bin Junda. Itu ibu dia. Wahwa padahal ia Kusam ni matilah ia saghiran, hal keadaan masih kecil. Kecil lagi meninggal dah, wafat dah. Wal ashiru dan yang ke-10 daripada 12 orang pok-pok saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah adik-beradik bagi ayahandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diraru, ialah dirar. Wa ummuhu dan ibunya dirar ni Ummul Abbasi, ialah ibu bagi Abbas. Mana? Qailah bintu Hibban. Tu Qailah bintu Hibban. Matilah ia dirak ni fi ayami, pada hari-hari uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatlah maksudnya. Nah, tapi mati itu pada hari-hari diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yuslim, padahal tidak masuk Islam lah ia. Wa kana min fityani, dan adalah ia dirak ni setengah daripada pemuda Quraisyin, setengah daripada pemuda Quraisy, jamalan yang segok, wasakhaan dan sangat-sangat dermawan. Tu di kalangan pemuda Quraisy yang segok-segok, yang handsome, yang tampan-tampan serta pula dermawan pemurah, setengah daripadanya ialah Dirar bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hadi asyara, dan yang ke-11 daripada 12 orang pak saudara Nabi SAW, al-ghaidaqu, ialah ghaidak. Ghaidak tu baca mana? Bi fathil ghaini, baca dengan fathahkan ghain, ghai. Bi fathil ghaini mu'jamati, baca dengan fathahkan ghain yang bertitik satu di atas. Ghaidak, baca ghaidak. Wahwa dan ia ghaidak tu laqabuhu, gelarannya. Apa nama dalam IC surat beranak? Wasmuhu, dan bermula namanya ghaidak Mas'abun, ialah Mas'ab. Tu nama dalam IC-nya ialah Mas'ab. Wakilah kata setengah ulama bukan Mas'ab dalam IC surat beranak dia. Naufalu, ialah Naufal. Tu Naufal dak ni. Naufal mana tak tahulah. Naufal, jadi Naufal tu macam Naufal, bukan macam novel. Kalau Indonesia je novel tak? Apa je novel? Apa je novel? Itu novel, Habib novel, Ada juga novel. Novel kalau Malaysia novel buku-buku cinta-cinta trailer itulah. Naufal, Naufal. Wakilah kata setengahnya nama ghaidak ni dalam IC bukan Mas'ab tapi Naufalu, ialah Naufal. Fakana, dan adalah ia ghaidak ataupun Naufal ataupun Mas'ab ni banyaklah namanya. Ajwada Quraisyin, sepemurah-pemurah di kalangan orang Quraisy. Paling pemurah lah dia ni, orang panggil ghaidak. Wa aktsarahum, dan yang paling banyak di kalangan mereka itu Quraisy, ta'aman, nisbah memberi makanan, wa malan, dan nisbah memberi harta. Banyak sungguh dia. Wak jamu yang pun banyak, harta dia pun orang banyak. Wali hadza, kerana inilah. Wali ajli ajwadinnah ni. Wa aksarit ta'am wal ma. Kerana dijadikan ghaidak ni sebagai orang yang banyak kali beri harta, beri makan, beri berdermawan sangat-sangat, luqiba bil ghaidaqi,
dilaqabkan, karena digelarkan dia dengan ghaidah. Nah, ini di atas pendapat yang mengatakan ghaidah itu hanya laqab. Nah, ada nama sebenarnya Mas'ad atau Naufal. Nah, jadi di atas pendapat orang mengatakan ghaidah itu ialah ghaidah, iyalah, tak ada apa lah, ghaidah lah. Tapi di atas pendapat yang mengatakan Mas'ad dan Naufal, maka kenapa dipanggil ghaidah? Karena dia ni sangat-sangat dermawan di kalangan orang Quraisy dan sangat banyak orang panggil bui, jamuan makanan bui, sedekah harta dan sebagainya. Walihadza, kerana inilah luqiba bil ghaidaqi, dilaqabkan dengan ghaidah. Jadi wasani dan yang kedua, wasani asyara, dan yang ke-12 yang terakhir, al muqawwamu, ialah Muqawwam bin Abdul Muttalib. Tu Muqawwam bin Abdul Muttalib. Baca mana Muqawwam tu? Makruh akan dibaca ke Muqawwam bi fathil wawi, dengan baris atas ke waw. Takut kita baca Muqawwim nah. Wa kasriha. Artinya boleh juga baca wa kasriha. Muqawwim pun boleh, Muqawwam pun boleh. Dua-dua boleh. Gitu. Boleh baca dua-dua lah. Muqawwim pun boleh, Muqawwam pun boleh. Tak ada hak nak baca dua-dua. Muqawwim atau Muqawwam boleh. Wa ummuhu, dan ibunya Muqawwim atau Muqawwam ni, Ummu Hamzah, ialah ibu bagi Hamzah, iaitu Halah bintu Wahib. Halah bintu Wahib. Wa minan nasi, dan setengah daripada ulama. An-nas ini maknanya ialah ulama. Wa minan nasi, dan setengah daripada manusia yakni ulama, man ya'udduhu, mereka yang membilang akan mereka itu asyaratan, 10. Ada juga ulama yang kata ke 12. Bapak-bapak saudara Nabi SAW ni hanya 10 orang aja. Ni kata 12 sini. Lagu mana? Maka ulama yang mengatakan pak-pak saudara Nabi SAW tu hanya 10 orang, lagu mana? Wa yaj'alu 'abdal ka'bati wal muqawwam wahidan. Mereka dan menjadilah akan Abdullah, yakni menjadilah oleh mereka man tadi itu, iaitu ulama yang mengatakan pak-pak saudara Nabi itu ada 10 orangnya, mereka menjadikan Abdul Ka'bah wal Muqawwam tu wahidan, satu orang. Artinya Muqawwam dengan Abdul Ka'bah tu orang Abdullah. Gitu. Bila Abdullah kan artinya adik-beradik dengan Abdullah tu seibu sebapak, bukan adik-beradik seibu sebapak dengan Hamzah, bukan. Wajahlan ni atah berkata Abdul Ka'bah, ay wa yaj'alu jahlan wal ghaidaqa wahidan, dan menjadilah mereka itu akan jahlan atau hajlan dari itu dan ghaidaqa, dan akan ghaidak wahidan, orang yang sama. Tu jadi pendapat yang mengatakan adik-beradik ayah dan Nabi SAW, pak saudara Nabi SAW ni ada 10 orang, mereka jadikan orang panggil Abdul Ka'bah dan Muqawwam tu orang hak sama, dan jahlan atau hajlan dengan ghaidak tu orang hak sama, wahidan, bukan orang lain-lain. Kalau gitu jadi 10 orang lah. Habis itu. Wal ashiqa'u, dan bermula syakik. Syakik ni artinya sekandung seibu sebapak. Itu mana syakik. Wal ashiqa'u li Abdillahi, dan bermula syakik adik-beradik seibu sebapak bagi Abdillah. Abdillah mana? Walidin Nabiyyi. Walid bagi Nabi, itu ayah anda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min haula'i, daripada mereka itu 12 atau 10 tu, salah satun, ialah 3 saja. Tu. Jadi syakik bagi Abdullah. Artinya apa syakik? Adik-beradik seibu sebapak. Bukan adik-beradik sebapak saja, ibu lain-lain tidak. Tapi adik-beradik seibu dengan sebapak dengan Abdullah. Abdullah mana? Li Abdillahi walidin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ayah anda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min haula, daripada mereka itu, min haula'i, daripada mereka itu izna asyar tadi, ataupun asyarah tadi, daripada 10 orang atau 12 tadi, salah satun, ialah 3 saja. Siapa 3 tu? Abu Talibin, pada kata salasa, Abu Talibin yang pertamanya Abu Talib,
wa Zubairu dan Zubair, wa Abdul Ka'bati dan Abdul Ka'bah. Jadi 3 orang ini adik-beradik seibu sebapa dengan Abdullah ayahanda bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain pada tu 7 orang. Ataupun kita kata 9 orang tu. Nah, atas yang kata 10 kak jadi 7 orang. Nah, atas yang kata 12 kak jadi 9 orang. 9 orang baki lagi adik pokok saudara Nabi SAW tu. Sebelah adik-beradik ayah dan Nabi Abdullah tu ialah sebapak saja, lain-lain ibu. Habis. Wa'lam wallahu a'lam. Wallahu a'lam lah. Wa'lam wallahu a'lam. Itu ni. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mana ni? Fa'af'aluna. Situ. Fa'af'aluna, maka bermula segala perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan kita hak mana? Al-ikhtiyariyatu, ya bahasa kita pilih. Tu kerana fa'af'alul ibad, perbuatan hamba, perbuatan kita hamba ni ada 2. Af'alul ibad ittirariyah, af'alul ibad ikhtirariyah. Ada af'alul ibad, perbuatan hamba, perbuatan hamba al-ittirariyah, ya bahasa ittira. Ittira tu makna tergagah, bukan kita pilih. Itu tidak ada khilaf di antara kita dengan Mu'tazilah. Apa tidak ada khilaf di antara kita dengan Mu'tazilah? Iaitu sama-sama mengakui bahawasanya perbuatan kita hamba yang bahasa digagahi, bukan hak kita pilih, bukan hak kita nak, itu Allah Ta'ala yang menjadi. Faham tak? Tu. Ya. Tengok sama tak? Muka surat apa ni? 29 Hai. Ini kita sama kat ni, tapi tobak nolak. Baru siapa? Nah, tobak yang ketiga, tabaatus salisah. Tengok. Sama. Baik. Jadi hal jadi khilaf di antara kita dengan fuq Mu'tazilah ni pada apa? Af'alul ibad, perbuatan-perbuatan bagi hamba, al-ikhtiyariyah, ya bahasa hamba nak, ya bahasa hamba pilih. Hamba nak, kita nak makan, kita pilih nak makan, dan kita pun usaha berlaku panggil perbuatan tu di tubuh kita. Ini jadi khilaf di antara kita dengan Mu'tazilah. Lagu mana khilaf ya? Iaitu Mu'tazilah kata perbuatan hamba, perbuatan kita, hak bahasa kita pilih, kita nak, dan usaha berlaku perbuatan tu di tubuh kita, itu ialah perbuatan kita yang menjadi, bukan Allah Ta'ala tak? Tu hamba sendiri yang menjadi, tetapi dengan kuwah yang Allah Ta'ala letak pada tubuh hamba tersebut. Allah Ta'ala buat dah kuwah, kekuatan. Allah Ta'ala letak dah pada tubuh hamba tu kuwah, kekuatan. Maka ketika tu hamba itulah yang menjadikan apa-apa perbuatan yang dia nak buat. Ada begitu ke ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah mengatakan perbuatan af'alul ibad ikhtiyariyah ni
Nah, perbuatan hamba yang bahasa hamba pilih, hamba nak, kemudian usaha, artinya berlaku perbuatan tu di tubuh hamba, itu ialah perbuatan Allah Ta'ala juga, di sisi menyertai perbuatan kudrat hamba yang tidak memberi bekah. Nah, maknanya Allah Ta'ala juga buat. Nah, kita tengok. Maka sebab tu dia kata fa'af'aluna, maka bermula segala perbuatan-perbuatan kita. Al-ikhtiyariyatu, yang bahasa kita pilih. Qad ta'allaqat, sungguhnya berhubung ataupun bertakluklah ia. Biha, dengan dia, dengan perbuatan-perbuatan hak bahasa kita pilih tu. Al-qudratani, oleh dua kudrat. Tu dua kudrat. Mana dua kudrat? Al-qudratul qadimatu, kudrat Allah Ta'ala yang bahasa sedia kala. Inilah kudrat yang memberi bekahnya. Kudrat Allah Ta'ala inilah yang menjadi, yang mencipta, yang membuat perbuatan kita tu. Wal qudratul hadisatu, dan kudrat kita hamba yang bahasa baharu. Hak ni tak memberi bekah. Tak memberi bekah. Lepas tu hanya semata-mata nak mengesahkan kata kita tu ditaklif ataupun sah untuk dinisbah atau diisnad majak ke perbuatan tu perbuatan kita. Mana boleh kita kata kita makan, kita minum, kita main, kita baca, kita mengajar, kita mengaji, boleh? Orang telefon, duk ke dia, mak? Kawan duk mengaji ni. Tu boleh. Kalau tidak ya, orang telefon buat kau mak. Allah duk mengaji ni. Berat gitu. Nah, apa dia tu? Walaisa lil qudratil hadisati, dan tidak adalah pada kudrat yang baru ni. Kudrat kita hak baru ni. Kita pun ada kudrat juga. Sifat berkuasa dia juga. Kuah kita, tapi kudrat kita yang baru, kuah kita ni tidak adalah ia taksirun, memberi bekah. Bukan dia mencipta, dia mengada, bukan. Tu. Lepas tu, wa innama, dan hanya laha, baginya, bagi kudrat yang baru tu, mujarradu muqaranatin, semata-mata menyertai ya. Semata-mata menyertai. Yang memberi bekah kudrat Allah, bukan kudrat kita baru dah. Tu. Dhabit sikit. Wa innama laha mujarradu muqaranati. Wa angka satu dua. Ai la ta'sira laha fil khalqi wal ijadi. Ai la ta'sira laha. Tu semata-mata menyertai tahu mana? Ai la ta'sira laha. Tidak memberi bekah laha baginya kudrat hadisah. Fil khalqi, pada mengada mencipta, wal ijadi, pada mengada mencipta juga. Alhamdulillah tu. Tu tidak memberi bekah. Bukan makna kita makan tegak bergerak tangan kita puak nasi dalam mulut, artinya kita yang mengadakan perbuatan makan nasi. Tidak. Lepas tu semata-mata menyertainya. Bapa semata-mata menyertai tu? Sah untuk kita tu nisbah ke perbuatan tu perbuatan kita. Dan sah untuk ditaklif oleh syara. Mana kalau makan babi kat haram, jangan ngakak. Makan riba kat haram, jangan ngakak, betul tak? Itu lagu tu. Walakin, akan tetapi, lagi. La ta'sira laha fil khalqi wal ijadi. Apa makna semata-mata menyertai? Tidak memberi bekah lah baginya, bagi kudrat yang baru ni. Fil khalqi, pada mencipta, wal ijadi, dan pada mengada. Bukan kudrat hadisah yang mencipta dan yang mengada. Walakin, akan tetapi, ajzal haqqu, memperjalanilah oleh Allah Ta'ala. Ajzal haqqu ta'ala, memperjalanilah oleh Allah Ta'ala adatahu, akan adanya. Orang panggil masuk dalam hukum adat. Lagu mana Allah Ta'ala memperjalani akan adanya? Bi ayyakhluqal af'alal ikhtiyariyatah, dengan bahawa menjadi akan segala perbuatan-perbuatan yang bahasa hamba nak, bahasa hamba pilih.
wa ma'a qudratin, dan serta kudrat, serta mampu, ada gerak, supaya apa? Liyasihhat taklif, supaya sah oleh taklif, liyasihhat takliful abdi, supaya sah oleh mentaklif. Tu apa dia tu? Supaya sah untuk ditaklif. Walau sya'allahu, dan jikalau menghendakilah oleh Allah, la khalaqa hazihil af'al duna qudratil hadisatil muqaranati. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, pasti Allah Ta'ala mencipta akan perbuatan-perbuatan ikhtiariyah itu duna qudratil muqaranati, duna qudratil hadisati muqaranati, tanpa kudrat yang baru menyertai. Dah sempat dah ini walau sya Allahu, kalau menghendakilah oleh Allah, la khalaqa hadhil af'ala al-ikhtiyariyata, nescaya menciptalah oleh Allah Ta'ala tadi hadhil af'ala al-ikhtiyariyata, akan segala-gala perbuatan-perbuatan hamba yang bahasa hamba nak, hamba pilih, duna qudratil hadisati muqaranati, tanpa disertai pun kudrat hamba yang baru, tanpa kudrat yang baru menyertai, yang gitu sudah sikit. Walakin, akan tetapi, kalau Allah Ta'ala nak lagu tu, lagu mana? Ala jihati kharqil adati, di atas jalan mencarikan adat. Di atas jalan mencarikan adat. Tu sebab itulah benda-benda orang panggil bersabit dengan hukum adat ni sah menyalahi. Makan nasi satu kontainer tapi lapar, terima tak dengan kepala otak awak? Tak terima deh. Sudah tak terima. Artinya gila. Otak awak gila. Apa tak terima? Nasi kau kenyang. Terima tak? Makan nasi sekontena tapi lapar lagi. Terima tak? Sebab apa terima? Sebab Allah kenyang. Bukan nasi kenyang dah. Tu tapi khariqul lil ada. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh buat segala perbuatan hamba ni tanpa disertai dengan kudrat, tanpa kudrat yang baru menyertai. Boleh je. Bukan makna kudrat yang baru tu sebagai wasitah perantara. Mesti kena ada nasi baru Tuhan boleh buat kenyang. Dah. Tak ada nasi pun boleh Tuhan buat kenyang. Tapi atas jalan khariqil lil ada. Tu walakin ala jihati khariqil adati. Akan tetapi di atas jihad jalannya mencarikan adat. Sebab itulah segala benda hak mencarikan adat, daripada mukjizat, irhas, karamah. Ulama tak kata tak logik pada akal, bukan. Amrun khariqul lil adat, perkara yang mencarikan adat, bukan amrun khariqul lil aqli. Bukan benda hak mencarikan akal jadi gila. Mu cari akal jadi gila. Bukan gila sangat gila, gila baby lagi. Gila baby, faham tak? Gila BABI. Apa? Tak kerti hukum akal ke? Tanya orang apa? Tanya orang soalan orang apa? Terima kodok dalam kepala otak pocik. Kalau makan nasi 10 pinggir tapi nyala lapar lagi. Kira pocik jawab tak terima. 10 pinggir bukannya dah ya. Berat tu pocik ngaji fardu ain tak lepas. Sibuk hadis sahih, hadis doa ni. Hak fardu ain, hukum akal, hak ada pelotok dia aku tak reti lagi. Tak tanya apa tak terima. Makan sepinggan pun kenyang dah. Bapa nasi we kenyang kau? Apa tu? Nak jawab mana? Makan nasi kenyang tak? Ada nasi we kenyang? Jawab mana? Tu bahaya tu orang tak ngaji hukum akal. Nasi we kenyang? Dah. Pasal apa we kenyang? Allah. Dah kalau Allah Taala we kenyang, terima tak? Kalau makan nasi 10 pinggir, tak kenyang. Dah Tuhan tak we kenyang. Terima tak? Terima. Apa tak terima? Apa berat kata tak terima? Tu terima kodok dalam kepala otak mocik-pocik
Tak makan nasi walaupun sebutir beras, sebutir nasi tapi kenyang, sedawak tu. Terima tak? Terima. Apa terima? Ada Tuhan kenyang. Tuhan buat kenyang ni. Tak perlu ada pun menyertai kudrat. Hadisah. Tak perlu. Tu orang panggil apa tu? Ala jihati khariki lil adati. Itu. Tu lagu tu. Lepas tu tak ada guna lah kudrat yang hadisah ni menyertai dengan kudrat Allah Ta'ala. Ada tiap-tiap perkara secara adat. Bukan tak ada. Tak ada faedah. Bukan. Nanti dia akan ayat bawah tu. Fallahu maka bermula Allah. Falillahi ke fallahu Gana? Fallah. Fallahu ta'ala maka bermula Allah Ta'ala yakhluqul fi'la menciptalah ya Allah Ta'ala akan satu perbuatan indaha di sisinya apa indah kudratil hadisati la biha bukan dengan dia la bi kudratil hadisati bukan indah kudratil hadisati la bi kudratil hadisati beza tak bezalah tuh di sisi kudrat yang baru bukan dengan kudrat yang baru bukan beza tu di sisi kudrat yang baru dengan kudrat yang baru tu beza tu apa faedahnya dobit ingat wa angka dua indahala biha tu ai li ifadati supaya memberi faedah anna hadhil qudratal muqaranata al hadisata laisat wasitatun fi ijadil fi'li tu anna hadhil qudratal muqaranatal hadisata li ifadati supaya memberi faedah anna hadhil qudratal muqaranatal hadisata akan bahawa ini kudrat yang menyertai yang bahasa baru ni laisat wasitatun tidak adalah ia sebagai wasitah perantaraan fi ijadil fi'li pada mengadakan perbuatan. Kalau kita kata Allah Ta'ala yakhluqul fi'la bil kudratil hadisati bermakna kudratil hadisati itu sebagai wasitah. Tuhan nak bagi kenyang kepada orang tu sudah kepala lalu sudah nasi tak ada ni aku mana nyanyalah kau orang tu gitu jadi kena ada kudratul hadisah kena ada makan tak tidak perlu apa nanti dah ajar tu baik tu Nabi kata makanannya jadi apa Islam orang mukmin ni kenyang at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit ta'at tahlil tahmid takbir tasbih dijadikan demikian itu tu menempati pada ta'am makanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dawahnya. Terima tak pada akal? Tak terima dia. Tak terima gila kayak gitu ya. Nampak nak jadi gila kan nak jadi malak. Kalau tak. Nak jadi gila. Dah? Terima tak pada akal? Terima. Yang buat jadi tak cerdik itu ngaji pondok tak terima dak akal. Supaya orang roda ngaji sejid surga gitu. Terima pada akal. Sebab tu Imam Haramai kata faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fa huwa laisa bi'aqili. Siapa yang tak reti makna wajib akal, mustahil akal, jaiz akal, maka orang ni pada makna tak ada akal. Dia baca hadis Nabi cerita akhir zaman bila dajjal tu baik,
Dajjal pergi karanah semua makanan apa semua harta benda semua Dajjal pergi. Maka sahabat tanya, Ayut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah? Apakah makanan yang dijadikan untuk orang mukmin pada zaman Dajjal tersebut ya Rasulullah? Rasulullah jawab tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid. Dia kata, ni hadis maudhu' ni berkali. Mana terima kepala otak la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allah akbar nya. Padahal bukan hadis tu maudhu', kepala otakmu tu maudhu'. Kepala otakmu tu maudhu' tak ada akal. Berapa tak ngaji hukum akal? Tak ngaji hukum akal. Pada akal sah tak? Sah. Harus pada akal. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menjadi segala benda. Allah Ta'ala menjadikan makanan. Allah Ta'ala yang menjadikan kenyang. Bukan Allah Ta'ala menjadikan kenyang, kemudian Allah Ta'ala menjadikan makanan, kemudian Allah Ta'ala bagi power, kuat kepada makanan untuk mampu bagi kenyang. Abahmu? Mana ada gitu? Ada ni. Allah Ta'ala yang buat makanan, Allah Ta'ala juga yang buat kenyang. Bukan makanan tu yang memberi kenyang. Bukan Allah Ta'ala buat makanan, patut Allah Ta'ala buat pula kekuatan pada makanan untuk mampu bagi manusia tu bila makan makanan tersebut kenyang. Bukan. Faham tak? Tu etikok tu kena betul. Makan nasi boleh setaleng, mana duduk kafir situ kan? Duduk jadi ahli bid'ah dalalah situ. Mana? Makan nasi boleh setaleng, sedawa, mulut kata alhamdulillah, hati perut etikok, nasi yang memberi kenyang dengan tabiat nasi. Kafir. Kenyang itu dapat dengan dikarenakan nasi, semata-mata nasi. Kafir ke? Dengan ilat. Tadi dengan tabiat. Ataupun kenyang mulut kata alhamdulillah. Etikok dalam hati, nasi memberi kenyang dengan kekuatan Allah Ta'ala bagi dah pada nasi, mampu beri perut kita kenyang. Fasik mubtadi' bid'ah dalalah. Ini bid'ah dalalah. Mungkin awak maulud tu bid'ah dalalah. Itu lagu tu. Faham tak? Patut lagu mana orang mukmin? Orang mukmin makan nasi boleh setalek. Sedawa. Alhamdulillah. Mulut kata alhamdulillah. Hati i'tikad Allah yang memberi kenyang. Allah yang menjadikan kenyang. Allah yang menjadikan nasi. Allah yang menjadikan perbuatan kita boleh makan. Betul? Makan kita tadi tu di sisi saja. Menyertai kudrat kita yang baharu tu di sisi saja. Hak menjadi sungguhnya kudrat yang qadimah. Kudrat hadisah tu menyertai, orang panggil semata-mata sah untuk dakwa kata kita tengah makan. Faham tak? Tu lukis kau tulis tu. Like nampak cara nulis tu macam lukis. Tulis. Takut wafu kau wafat. Tu kasut rumah aku. Wafat dia. Wafu, takut wafu duk lukis ya. Tengok lukis apa? Doraemon apa? Tulis sungguh tak apa. Lukis Doraemon susah dengan Waina dah. So Waina kau kaki sirok kau boleh lah. Ya molek Fidau tu kalau mengerik ni ambil Quran ngaji akhir Rifai lah. Semula-semula. Kayak saya suruh. Sebab apa Fidau ni ada pun ada. Wujuduka ka'adamika ni. Wujudmu tu supaya tak ada mu ni. Agak pun apa. Hak moleknya ambil Quran, pergi jumpa Khairi Fa'i, ketuk itu ngaji. Boleh tak? Boleh. Pergi selalu apa? Pergi selalu boleh. Pergi selalu anggap apa? Ya. Ambil Quran, ketuk itu rumah kiai, ayat kata Ustaz Faiz tak bagi masuk kelas, dia suruh ngaji Quran. Kau semoleknya. Mak apa faham pun tak faham, rugi saja duduk gitu. Pahala saja boleh bukan. Kalau aku marah tak ada lah pahala tu. Habis itu lah. Baik jangan ambil Quran lagi ngaji dengan Kiai Rifai. Bak nampak macam tu duduk diam macam buruk kena belajar gitu. Maka Allahu Ta'ala yakhluqul fi'la, maka Allah Ta'ala yang menciptakan akan satu perbuatan indah di sisinya, di sisi kudratil hadisati, la biha, bukan dengan kudratil hadisati, bukan. Kalau dengan kudratil hadisati bermakna kudrah hadisah tu jadi wasitoh,
perantara bermakna kalau tak ada kudrah hadisah tak ada, oh Tuhan tak apa nak buat. Oh nyanyi gitu. Tuhan apa lah gitu. Tuhan ke hantu. Dua tu ya, kalau tidak Tuhan tu. Kalau Tuhan hantu dua tu lah. Jadi Tuhan buat tu, Tuhan buat apa-apa perbuatan dia, satu perbuatan pun itu semua di sisi saja dengan kudrat hadisah, bukan dengan kudrat hadisah. Faham tak? Tu. Mana contoh? Kal ihraqi, seperti kebakaran, terbakar. Contoh terbakar tu. Perbuatan tak? Perbuatan kejadian kebakaran. Kal ihraqi, seperti Allah Ta'ala menjadikan kebakaran, terbakar. Bila tu? Inda mumasatin nari lil hatabi, di sisi menyentuhlah api akan benda yang kering. Lepas tu yang membakar tu api ke? Api yang membakar? Bukan. Kalau api yang membakar, pasti Nabi Ibrahim pun terbakar juga. Kalau ngelepak dalam manjani dalam api nama meruk tu. Ada? Nabi Ibrahim terbakar tak? Tak bakar. Terima tak kepala otak? Kau tak terima? Mana boleh gini? Ni cerita Doraemon gini. Ada gitu? Terima tak? Terima. Sebab apa terima? Kena kata sebab Quran raya. Quran memang raya. Pahawai kafir tak terima apa? Bukan sebab salah Quran, sebab kepala otak kafir tak terima. Sebab apa kita terima? Sebab kepala otak kita boleh terima. Akal kita cerdik. Faham tak? Jadi begitu. Tu. Sama ke macam Isra Mi'raj tu. Isra Mi'raj tu banyak sangat ustaz ceramah. Peristiwa Isra Mi'raj ini ialah peristiwa yang mustahil pada akal manusia. Gagal masa nak nyepak atas muka. Tu. Peristiwa Isra Mi'raj mustahil dalam akal manusia. Manusia mana? Abu Jahal. Kalau Abu Lahab Abu Jahal, ustaz serupa Abu Lahab Abu Jahal juga lah. Memang mustahil lah Abu Lahab Abu Jahal. Bapak bodoh. Abu Jahal nama Abu Jahal, bapak bodoh. Memang mustahil lah akal dia menggunakan akal dia bodoh. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq, pengikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tak mustahil. Peristiwa Isra Mi'raj ni peristiwa yang mustahil pada ada, bukan mustahil pada akal. Tu ada penceramah pun baru air pun tebal mengarut juga. Itu ni. Pada adat yang mustahil. Pada adat zaman tu nak pergi ke Palestin, sebulan pergi, sebulan balik. Dengan kenderaan yang paling terkini, tersensasi pada zaman tu. Terlaju kuda. Pada adat. Kalau Nabi perginya bukan setakat di Palestin saja, naik pakatan langit. Itu turun pula. Bukan turun ke Mekah lalu dah. Turun pula Palestin, naik burak pula kelik. Lama mana? Sebulan, seminggu, sehari. Dah. Tepak panah Nabi tinggal tu tak hilang lagi Nabi sapad dah. Terima dah dengan kepala otak. Terima dah dengan akal. Terima. Pada adat terima tak? Pada adat tak terima. Pada adat mana terima gitu. Orang panggil apa? Khariqul lil adati. Benda yang mencarikan adat. Tu. Contohnya kal ihraqi, seperti terbakar, kebakaran. Inda mumasatin nari lil hatabi, di sisi Allah yang menjadikan terbakar, kebakaran. Di sisi, bukan bimumasatin nari, inda mumasatin nari lil hatabi, di sisi. Sekejap baca Quran. Ya tak ada. Nanti ayat kaki Di sisi bersentuhnya api akan benda yang kering. Bukan Allah Ta'ala menjadikan kebakaran dengan bersentuhnya api pada benda yang kering. Bukan. Artinya kalau tak ada api, maka Tuhan tak boleh nak buat kebakaran. Gitu. Boleh je. Tak ada api, tak ada apa, tiba-tiba terbakar dengan sendiri. Boleh? Boleh. Harus pada akal, kerana yang membakar bukan api ialah Allah. Tu. Duduk saya saja. Kerana deraka dengan Tuhan, kalau ke mana terbakar sendiri. Boleh. Awak tu kena takut kita. Tu. Famin haitsu innahu khalaqalana mailan ila syai'i wa qasdan ilaihi
wa khalaqalana qudratan musahibatan li khalqihi ta'ala zalika alladzi qasadnahu nasaba ilaina zalikal fi'la wa talibana bihi. Nah itu. Famin haitsu maka daripada sekira-kira innahu bahwasanya khalaqa telah menjadilah lana akan kita oleh Allah mailan akan kecenderungan ila syai'i kepada sesuatu. Duduk barang atas katik sedaga air cenderung kan. Ada nak minum air tu cenderung. Tu hal buat tu. Wa qasdan atau pada kata mailan ai famin haitsu maka daripada sekira-kira innahu bahwasanya Allah taala khalaqa menjadilah lana akan kita tu qasdan tuju hati ilaihi kepadanya ila syai kepada sesuatu. Ada hati cenderung nak pergi minum daga wis nak pergi minum ada hati cenderung. Kau ada orang pergi minum tak ada rasa nak minum ada. Ngigau tu kalau gitu. Ngigau tahu mengigau. Tidur bangun di minum air makan nasi boleh sepinggir apa tu ngegak lah tu ni. Tak ada. Tu perbuatan ittirari ya panggil. Af'alul ibad ittirari, benda bukan kita nak, tak ada cenderung, tak ada kosak tuju hati nak. Yang jadi tu memang cerak-cerak dah Allah Taala buat betul benar dah. Ni dah. Hak kita nak, hak kita cenderung, hak hati kita tuju nak makan nasi lapar-lapar, nak minum air tu. Siapa buat tu? Famina haitsu maka daripada sekira-kira innahu bahwasanya Allah Taala khalaqalana mailan ila syai menjadilah akan kita akan cenderung kepada sesuatu dan Allah Taala daripada sekira-kira menjadilah ya Allah Taala tu akan tuju hati kita kepada sesuatu wa khalaqalana dan Allah Taala menjadikan akan kita tu kudrat sifat kudrat ring kekuatan mana musahibatan yang menyertai musahabah tu li khalqihi bagi makhluknya bagi ciptaannya Allah Taala zalika akan demikian itu allazi qasadnahu yang menujulah yang meniaklah yang kehendaklah oleh kita akan dia nasabah nescaya sah dinisbahkan ilaina kepada kita zalikal fi'la akan demikian itu perbuatan wa talibana dan ditututikan akan kita bihi dengan dia dengan fi'la dengan dia dengan fi'li dengan dia dengan perbuatan tersebut. Ayolah tu saja sah untuk kita mengaku, untuk kita dakwa, untuk kita nisbah. Nisbah tu makna sandar. Gimana dia Nova? Aku pergi makan nasi. Boleh. Gimana dia? Aku minum air daga. Apa? Apa percaya aku? Macam tu. Sah boleh. Tu lah. Sudah sah juga untuk kita tu ditututi dengan dia. Tu saja. Tuhan buat kita cenderung nak buat benda tu, tuju hati kita nak buat benda tu, serta pula berlaku perbuatan tu di tubuh badan kita tu, sah untuk kita tu dituntuti dengan perbuatan tersebut. Bagaimana dia nampak? Aku pergi semayang. Mana semayang ke apa? Semayang syak. Wajib ke? Wajib itu sah. Lepas tu nampak kau buat perbuatan semayang tu? Bukan. Hakikat siapa kau buat? Allah. Tu kerana apa? Izhuwa. Kerana ia Izhuwa kerana ia apa ni? Ia hamba lah. Tak ada dalil. Izhuwa kerana ia hamba. Begitu dulu. Nanti cek balik. Izhuwa kerana ia al-abdu tu fi zahiril hali. Pada zahir kelakuan ya tara ay annahu fi'lun lil abdi
terlihat bahawasanya ialah perbuatan bagi hamba. Nah gitu. Nah, tu. Duk tengok Naufal duk semaya tu. Maka nak nampak tak perbuatan tu terzahir pada Naufal tadi. Nampak tak? Nampak ah. Nampak zahir lah perbuatan tu pada Naufal. Mana perbuatan makan, minum, berak, kau kecing, kau maya, kau ngaji, kau baca, kau nampak zahir. Ya tara ay annahu fi'lun lil abdi. Terlihat bahawa ialah perbuatan bagi hamba. Wa idza nazara ila dalil tauhid, dan apabila ditilik kepada dalil tauhid, al muradu bid dalil tauhid dalilul wahdaniyah wa dalilul wahdaniyatil af'ali. Begitu. Al muradu bid dalil tauhid dalil wahdaniyatil af'ali. Maksud dengan dalil tauhid sini dalil keesaannya Allah pada segala perbuatan. Wa annahu ta'ala munfaridun bil ijadi wal ikhtira'i. Dan bahawasanya Allah tu ketunggalanlah ia dengan mencipta dan menjadi. Menjadi dan mencipta. Itu makna dalil tauhid. Wa idza nazara ila dalil tauhid, dan apabila ditilik kepada dalil tauhid, apa dalil tauhid? Dalil keesaannya Allah pada segala perbuatan. Artinya Allah Taala tu munfaridun bil ijad wal ikhtira'. Allah Taala satu-satunya ia ketunggalan dengan mencipta mengada. Tidak ada hak lain. Qata'ana secaya putuhlah an-naziru oleh yang menilai bi annal fi'la, dengan bahawa seperbuatan laisa makhluqan, tidak adalah ia benda yang diciptakan illa lillahi ta'ala, melainkan hanya bagi Allah Ta'ala saja. Tu bila kita tilik kepada dalil wahdaniyah fil af'al, keesaan Allah Ta'ala pada segala perbuatan, artinya segala perbuatan ni hanya satu je yang mengada. Siapa? Allah. Nah, patut kita ada buat ni. Itu orang panggil pada usaha kasat wal iktisab aja. Bukan kita yang mengada sungguh, bukan. Nah, bukan kita yang mencipta sungguh-sungguh. Maka bila kita tilik lagu tu, putulah bahawasanya tidak ada satu perbuatan pun makhluk bagi selain daripada Allah. Hanya makhluk kepada Allah Ta'ala sahaja. Itu maksud. Wa illa, dan jika tidak lagu tu. Nah, mana? Kalau tidak, perbuatan tu bukan hanya makhluk pada Allah Ta'ala juga. Makhluk kepada yang lain. Artinya kita pun membuat juga perbuatan. Makhluk ni pun ada juga menciptakan, mengadakan perbuatan. Lazimash syariku lahu. Nah, secara lazim oleh sekutu baginya, bagi Allah Ta'ala. Tu secara lazim sekutu. Allah pun buat juga, kita pun buat juga. Kita pun mengada, Tuhan pun mengada. Bermakna syirik tak? Syirik. Tu ubat pun bagi sehat, Allah pun bagi sehat. Power kau kuat ya kata. Tambah. Bahaya tu ni. Tolong sungguh. Ada juga orang tikak lagu tu. Allah pun buat sehat juga. Lepas tu ubat kita telan tu pun memberi sehat juga untuk tubuh kita. Berartinya dua kudrat. Memberi bekas kedua-dua. Berartinya mutu telah mensyirik ke Allah Ta'ala. Kalau tidak lagu tu, kalau tidak bahawasanya makhluk ni hanya bagi Allah Ta'ala juga. Tidak ada perbuatan ni makhluk bagi yang lain daripada Allah. Segala perbuatan, satu perbuatan pun tidak ada makhluk bagi yang lain daripada Allah. Hanya semuanya makhluk kepada Allah Ta'ala juga. Makhluk mana? Benda yang dijadikan Allah Ta'ala. Lain pada Allah tak boleh menjadi benda tu. Kalau tidak lagu tu, lazimash syariku lahu ta'ala. Secara lazimlah oleh syarik, oleh Tuhan yang lain, mana sekutu baginya, bagi Allah Ta'ala. Mensyirik Allah Ta'ala lah maknanya. Sebab itulah almarhum Sayyidi Guru almarhum Tuk Haji Abdul Hamid Haji Soleh qaddasallahu sirruhu kata, kalau orang tak mengaji sifat 20 ni, tak mengaji sifat wahdaniyah betul-betul sungguh cara ahli sunnah wal jamaah, makan nasi tu syirik. Bukan syirik khafi ni. Syirik khafi tu orang tak jaga dalam ilmu akidah ni, tu dalam ilmu tasawuf tu. Tu riak, wujud, sum'ah, takabur, tu syirik khafi. Tu kalau Tuhan apa masuk syurga. Kalau syirik jali ni
Apa maksud ngaku kekal? Tahu tak? Nah, tu syirik akbar dia panggil, syirik besar. Syirik jali, syirik secara terang-terangan. Nah, kenapa? Karena dia tak tahu. Nah, dia tak tahu sebab apa? Sebab dia tak ngaji. Nah, kalau yang ngaji, dia rasa macam tahu dah. Ada dia ni, dia malah ngaji. Itu. Nah, lepas tu mula dia makan nasi. Nasi, kenyang. Dahaga-dahaga pak, buang air, gok-gok telak. Alah hati, air yang menghilai dahaga. Nah, basuh baju, sabun yang menghilai ke daki. Nah, air yang menyucikan. Nah, dalam hati ni, mulut apa cakap lagu tu lah. Mau jadi tak boleh kata Allah jaga, kita jaga kita. Allah jaga kita. Tu bodoh-bodoh lalu. Tak erti hukum adat, hukum akal. Nah, tak erti isnak majak, tak erti kalam hakiki, kalam majazi, tak mana tu bodoh-bodoh pula tu. Nah, ini buku etikot ni dalam hati. Faham tak? Tu. Ada juga orang mengaji tu Allah jaga kita, Allah Taala jaga kita, bukan kita jaga kita. Syirik kalau kita kata kita jaga kita. Syirik tu kalau kita iktikad kita jaga kita. Nah, kalau kita kata kita jaga kita, syirik tak? Tak syirik. Kenapa? Hukum adat. Nah, isnak majak apa ke dia ya? Nah, kita jaga kita, syirik tak? Tak syirik kata kita makan nasi, syirik tak? Tak syirik kita berak, syirik tak? Tak syirik. Nah, kita semaya, kita puasa, kita mengaji, kita mengajar, syirik tak? Tak syirik. Tapi dalam hati siapa yang mengadakan perbuatan mengajar, mengaji, berak, makan, minum, mengaji, mengajar, semua segala perbuatan siapa? Allah. Tak syirik. Siapa jaga kita hakikatnya? Allah. Tak syirik. Kalau etikad kita jaga kita tu baru syirik. Kalau kata kita jaga kita syirik tak? Tak syirik. Dia tak faham kata dengan etikad. Ada ni? Tu terlebih tauhid dah. Ada ni. Jangan terlebih sangat, jangan kurang rasa mana. Kita jaga kita, memang kita jaga kita. Berat. Kalau tidak lagu tu, lazim asyariku lahu ta'ala. Nescaya lazimlah oleh sekutu baginya, bagi Allah. Itu. Pahala syirik ni tu tak apa dah. Tak apa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Taala tidak ampun dosa syirik kepada Allah. Tak apa. Nah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah Taala siap untuk ampun dosa-dosa selain daripada syirik. Itu. Ingat syirik ni jumpa tu bomo. Kalau tak ngaji sifat 20 ni kak, makan nasi berak kecing, bangun duduk pun boleh syirik. Syirik apa? Syirik akbar, syirik jali, bukan syirik khafi lah. Ada pun orang ngaji tauhid, dia basuh baju dengan sabun klorak juga, bukan dia duduk Allah bagi bersih, ya Allah bagi bersih sangat bersih, bukan gitu. Ni dia basuh dengan sabun, dengan beruh, dengan mesin, dengan soplan, dengan apa, dengan klorak juga. Tapi hati etikad yang membersih itu bukan sabun klorak, bukan. Lepas tu siapa yang membersihkan? Allah. Di sisi sabun, di sisi klorak, di sisi air. Pas yang membersih siapa hakikat? Allah. Bukan dengan sabun, bukan dengan klorak. Kalau Allah Taala membersihkan baju tu dengan klorak, dengan sabun, mana kalau tak ada klorak sabun tak bersih ya? Gitu. Kena ada perantara sabun klorak ya. Mana kalau tak ada klorak sabun apa? Sudah nak bersih warna baju pak mak ni. Lelah pula tu hasil lagu tu. Dah. Faham. Tu bahasa mudah-mudah nak ilmu faham. Ta'ala, maha tinggilah, maha sucilah maknanya Allah Taala. Anzalika, daripada demikian itu. Daripada demikian itu mana? Anzalika zalika yazamu syariku lillahi ta'ala tu dah. Illam yakun mujid lil af'alil ibadi. Yang gitu. Tu. Maha suci lah Allah Ta'ala daripada demikian itu. Demikian itu lazim menyengutui bagi Allah Ta'ala. Illam yakun, jika tidak ada bagi Allah Ta'ala, huwa iya Allah Ta'ala al-mujid lil af'alil ibad, yang menjadi ketunggalan, yang menjadikan segala perbuatan hamba.
Maha suci Allah Ta'ala daripada demikian itu. Habis. Faqala syarihu rahimahullah fa'ulima anna hadzat ta'alluqa ibaratun an muqaranatil qudratil hadisati min ghairi ta'sirin wa bihasabihi tudaful af'alu lil abdi ka qaulihi ta'ala laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat wallahu a'lam. Di situ fa'ulima. Mana nih? Mana nih apa? Kidih. Fafihi. Situ deh. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fafihi maka sabe padanya ai fil itmamil amali. Fafihi maka sabi padanya pada menyempurnakan amal khatarani dua kebimbangan, dua kerunsingan, dua kenaliran, kenaling, dua kebimbangan kerunsingan, pusing. Mana? Yang pertama al-awwalu begitu sebenarnya. Khatarul wusuli la tadri hal tasilu ila zalika amla. Al-awwalu yang pertama daripada dua kerunsingan yang ada pada niat nak menyempurnakan amal. Kita niat nak sempurna amal. Ya Allah panjang kau umur saya tak saya mati lagi, saya nak sempurnakan amal. Kalau niat lagu tu apa kau orang panggil kita tu tidak termasuk amal, tulul amal, panjang angan-angan termasuk. Melainkan kita kena letak istisna wa tafwid. Jadi ada apa sebelah ni? Wajabat tafwid wal istisna'u fil itmam. Wajib kena istisna dan tafwid. Mana istisna? Insya-Allah. Mana? Ya Allah panjangkanlah umur aku nak sempurnakan amalan-amalan aku yang tak sempurna insya-Allah. Patut wajib pula kita tafwid. Anda serah pada Allah Taala, ya Allah mudah-mudahan ada kebaikanlah pada amal yang aku nak perbaiki, nak menyempurnakan ni. Itu. Kalau tak ada kebaikan tak payah tak apa. Tu wajib nak tu. Kenapa? Karena dua kebimbangan. Pertamanya apa? Khatarul wusuli. Al-awalu pertamanya khatarul wusuli, kebimbangan sampai. Bimbang, rusing sampai. Lagu mana? La tadri tidak mengetahui seorang hamba tadi itu. Hal tasilu adakah sampai ila zalika ai itmamil amali. Ila zalika ila itmamil amali. Adakah sampai kepada menyempurnakan amal? Amla ataupun tidak? Amla ay amla tasilu ilaihi. Atau tidak sampai? Ia tahu mana boleh menyempurnakan amal atau tidak? Tak tahu. Itu kebimbangan yang pertama. Wasani dan yang keduanya wa khatarul fasadi, ini wasani khatarul fasadi. Dan yang kedua daripada dua kebimbangan yang ada pada niat nak menyempurnakan amal ni, khatarul fasadi, kebimbangan kerosakan. Bimbang kerosakan. Begitu sedap sikit. Rosak ke apa? Fasadil amal lah. Rosak amal. Rosak amal dengan sebab apa? Bisa babi itmami, dengan sebab menyempurnakan dia amal tu jadi rosak. Lalu nak sempurna amal ni siapa? Takbir ni pun slow, metrik. Mari riak, mari ujub, mari sum'ah kita. Rosak amal. Nak sempurna amal ni siapa? Baju putih semua, tengok orang lain kau baju warna-warni pelangi, tak ada sunnah ni.
Nak sempurna amal tu, wah sugi ni duduk sini semua berambu ni. Dia kali orang tak itu sugi macam saya paling menyunah kali. Nah, fasa amal mana? Ujuk. Nampak tak? Tercengang dengan diri sendiri, paling hebat, paling lebih daripada orang lain. Tak rasa apa rasa. Itu kebimbangan bimbang yang keduanya ialah bimbang kerosakan amal dengan sebab nak menyempurnakan amal. La tadri, tidak mengetahui hal fi zalika, adakah pada demikian itu ai itmam, pada demikian itu nak menyempurnakan amal tu solahun, ialah kebaikan, amla atau tidak, ini tidak baik. Nah, baik atau tak baik? Takut nampak rupa saya ya baik. Maya tu jubah putih semua, serbai semua, wasugi ada semua lain ni. Nah, ikut sunnah semua. Nah, orang yang kata biasa-biasa gitu dia ukur siap sama berserta tangan dah. Nah, tu nak lengkap sempurna. Ada kebaikan ke tidak? Dia tak tahu. Barangkali tika duduk gitu tu. Masya-Allah, akulah paling hebat, paling sempurna dalam amal. Orang lain dah sempurna, semaya pun pakai t-shirt lah. Piyah pun sengit, sokok pun sengit. Ni. Papai sak okok pak Allahu akbar takbir orang sugi dulu ni mau nyunah ni. Nah, contoh. Faiza kana fil itmami khatarani. Gitu, begitu. Faiza maka apabila apa? Sini. Kecek rekah gitu mau ada sini. Faiza maka apabila faiza kana fil itmami khatarani, maka apabila adalah pada nak menyempurnakan amal tu ada dua kerunsingan kebimbangan, wajabal istithna'u, nescaya wajib oleh mengistisna fil ibtida. Tu wajabal istisna'u, nescaya wajib al istisna'u fil ibtida'i, pada permulaan. Kerana apa wajib istisna? Istisna ni mana? Insya-Allah. Bimasyiatillah itu istisna. Wajib kena insya-Allah, bimasyiatillah, pada permulaan amal, pada permulaan nak menyempurnakan amal. Kenapa? Li khataril wusuli ila zalika, kerana bimbang li khataril wusuli ila zalika. Li khataril wusuli ai ila zalika lah, kerana kebimbangan pada mempersampaikan kepada demikian itu. Bimbang tak sapa. Nak sempurna amal tak sempurna. Itu contoh. Wat tafwidu ai wajabat tafwidu, atas pada kata istisna. Tu fa iza kana fil itmami khatarani, atas maktub pun ilaih. Takdir pula baru pasal sepepak baru. Fa iza kana fil itmami khatarani, maka apabila adalah pada nak menyempurnakan amal tu ada dua kerunsingan kebimbangan, wajabat tafwidu, nescaya wajib oleh menyerahkan urusan kebaikan itu kepada Allah, fil itmami, pada nak menyempurnakan amalan. Kerana apa? Li khataril fasadi, kerana kebimbangan rosak amal. Faham tak? Tu kena serah pada Allah. Tafwid wa ufawidu amri ila Allah, serahkan urusan pada Allah. Jangan kita tu rasa kita lah yang boleh nak menyempurnakan amal, rasa macam sempurna amal kita. Rupa-rupanya berdaki dengan riak, ujub, sum'ah dan takabur. Rosak amal. Al-amalu iza dakhala riak batalah. Amal bila masuk riak batal, habis segala pahala. Nampak macam comel. Hakikatnya haba'an mansura, debu berterbangan. Habis. Fa'idha hasalatil iradatu ala hadhihi syuruti, maka apabila hasilah oleh kehendak di atas ini syarat. Mana syarat? Syaratnya al-istisna wa tafwid. Tu fa'idha hasalatil iradatu, maka apabila hasilah oleh kemahuan kehendak nak panjang umur tu tapi nak menyempurnakan amal. Bila nak menyempurnakan amal, kena kata insya-Allah bimasyiatillah.
kena serah pada Allah kalau ada kebaikan padanya. Kena gitu. Tu baru tu. Fa iza hasalatil iradatu ala hadhihi syuruti, maka apabila hasilah oleh kehendak kemahuan di atas ini syarat. Mana ini syarat? Minal istisna'i wat tafwidi fi halaini. Nah itu. Daripada istisna dan tafwid. Tu pada kelakuan tersebut tu. Takunu nascaya jadilah al-iradah tadi tu, kemahuan seorang tu. Hina izin, pada ketika itu. Ketika mana? Hina iz hasalat ala hadhihi syuruti ni. Jadilah pada ketika hasil ini syarat. Mana? Dia nak panjang umur tu kerana nak menyempurnakan amal, tetapi digantungkan bimasyiatillah dan digantungkan dengan tafwid kebaikan tu pada Allah. Barulah ketika tu kehendak dia tu jadi apa? Niyatun mahmudatun atau niyatan sahihatan. Jadi apa? Jadi niyat sahihatan mahmudatan. Niat yang betul, yang baik. Barulah iradat tu jadi niat yang betul, yang baik, mukhrijatan, yang memperkeluarlah niat tersebut tu an haddil amali. Daripada batasan angan-angan. Wa afatihi, dan penyakit-penyakitnya, penyakit angan-angan. Barulah orang tak panggil kita tu tulul amal, panjang angan-angan. Dan penyakit-penyakit orang panjang angan-angan, rasa lambat lagi nak mati. Baru tak gitu. Tu. Fata'ammal, maka hendaklah dita'ammul, diperhati cermat-cermat, jiddan, sangat-sangat. Fahadhihi hazihi. Tengok ya kecil ni. Fahadhihi ay fahadhihil jumlatul mazkurah. Hazihi ialah ini ay hazihil azimah. Tu. Maka ini ialah ini. Apa tu dia cakap tu? Fahadhihi ay fahadhihil jumlatul mazkurah. Maka ini jumlah yang tersebut, yang disyarah, yang dihurai ini. Hazihi ialah perkara yang azimah, perkara yang sangat penting, yang sangat besar. Perkara yang sangat besar, bukan perkara main-main tak. Gitu. Habis itu. Jadi berbeza dengan apa? Dengan apa tu? Tu permulaan nak buat amal. Harus putus kita nak beramal tu, harus kita putus. Kayak dia sebut dah innan niyyata sahihata mahmudata iradatu akhdhi amalin mubtadi'in bihi qabla sa'iril amali bil hukmi ma iradati itmamihi bit tafwidi wal istisna'i. Sesungguhnya niat yang betul yang dipuji itu ialah nak masuk beramal pada permulaan, dengan memulakan dengan dia amal tu sebelum daripada segala amal-amalan dengan putus. Serta nak menyempurnakan amal tu dengan serah kebaikan pada Allah dan serah kau orang panggil dengan kehendak Allah. Itu orang panggil niat yang sahihah, yang dipuji, yang betul. Lepas tu kenapa kau orang panggil permulaan amal tu harus dengan putus? Tapi nak menyempurnakan amal tak harus dengan putus. Mesti kena serah, kena istisna. Kenapa? Karena permulaan amal tu tidak ada mutarakhin. Dia sebut dah itu kan? Idh huwa fi halil ibtida'i laisa bi syai'in mutarakhin. Tidak ada berlambatan dah. Kita nak takbir ada tak? Lama kita nak beramal, awal permulaan amal apa semaya? Takbiratul ihram. Berlambatan tak? Lambat lagi. Nak semaya isyak ni. Esok kau takbir? Tak selalu dah. Kena putus. Lama. Allah, aku semaya fardu isyak, insya-Allah ni Tuhan ada lagi ni. Berat bang. Putuslah, Allahu akbar. Tapi ma'a iradati itmamihi, serta nak menyempurnakan isyak kita, semaya isyak kita tu mesti kena tafwid dan istisna. Kenapa? Tak tahu nak semaya isyak ni lengkap ada 4 rakaat. Bawa 2 rakaat, mampu gerah mati situ. Innalillah. Boleh jadi matilah semaya. Ataupun kita nak menyempurnakan amal ni, tekun sungguh. Mari nyakit apa? Riak, ujuk su'ah. Ada kebaikan kan? Maka sebab tu iradat itmamil amal
wajib wajabat tafwid wal istisna. Tapi nak masuk beramal harus dengan putus. Memang dah, tak ada orang panggil mutarakhin, tak ada tarakhi, tak ada orang panggil berlambat dah. Permulaan amal pasti dah orang panggil masuk cakap-cakap ada beramal. Tapi nak menyempurna, nak lengkap, nak sempurna amal, itu mutarakhin. Tu kan? Jadi ilah tu. Tak jelas lagi berat lelaki semi banyak ya sikit-sikit. Nah itu ni. Tu. Wa'lam ketahui olehmu anna hisna qasril amali gitu. Sesungguhnya wa'lam ketahui olehmu ay utlubul ilma hatta tata'allam. Tuntut ilmu sehingga mu tu reti. Kalau tak reti tutup lagi siapa mengerti bahasa. Mengerti lagu mana? Anna hisna qasril amali. Akan bahawa perisai kubu pelindung. Pelindung atau kubu perisai bagi mendindingi ikut boh gila hisnu tu apa hisna tu apa anna hisna akan bahawa dinding perisai kubu yang melindungi seseorang tu qasril amali daripada betul lah. Kubu orang panggil pendek angan-angan gitu. Idhafah. Anna hisna qasril amali bahawasanya perisai bagi pendek angan-angan. Pendek angan-angan ni kita nak ada perisai supaya panjang angan-angan tak tembus masuk. Faham tak? Gitu. Seolah-olahnya ada kubu. Ni pendek angan-angan ni. Lepas tu musuh dia siapa? Tulul amal. Tulul amal tu kita tak sewi masuk. Apakah kubu dia, dinding dia, perisai dia supaya mendindingi, membentengi daripada tulul amal tu tembus masuk, mati qasrul amal jadi tulul amal. Apakah dinding dia? Zikrul mauti. Ialah ingatkan mati. Itu. Tu kalau kita tak say panjang angan, kita nak jadi pendek angan kita tu kebal, berperisai, berkubu. Tidak boleh ditembusi oleh tulul amal panjang angan-angan, maka zikrul maut. Apa? Ingat ke mati. Ingat ke mati? Tu ingat ke mati banyak. Tu. Tu ni ingat ke mati mana? Banyak kita ziarah kubur lah. Bukan ambil wasabah mati. Ilahna Rabbana mati. Bukan gitu. Zikrul maut tu mana kita ziarah kubur? Dia banyak ziarah kubur. Tu. Jangan tu bid'ah. Berat mu bid'ah. Nabi tegah tu zaman jahiliyah, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Fa inna fiha ibrah. Tu. Kuntu Nabi kata adalah aku nahaitukum menegahlah olehku akan kalian semua an ziyaratil quburi daripada menziarahi kubur. Pada zaman jahiliyah tu Rasulullah tu tegah daripada ziarah kubur. Kenapa? Karena masih ada perbuatan jahiliyah. Apa perbuatan jahiliyah? Niyahah. Apa? Orang pakai berbiji sabak dalam bahasa kita Jawi lama. Apa tu? Merata-rata. Orang jahiliyah lagi kubur ayo merata-rata. Soyok baju ke apa dia ni. Rasulullah tegah. Bila dah tidak ada dah budaya jahiliyah itu, Nabi berkata, fazuruha. Maka ziarahlah oleh kalian semua akan kubur. Kenapa? Fa inna fiha, kerana sesungguhnya pada menziarahi kubur tu ibratun, ada ibrah, pengajaran. Jadi dua aja nak ziarah kubur. Kalau tidak kita masa hidup ni ziarah kubur, cerak-cerak nanti kita mati tu pakai kita dah rebuh lah kubur, kambuh lah kubur kata ni. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, celakalah orang yang berlomba-lomba pada dunia. Hatta sehinggalah zurtumul maqabir, sehinggalah ziarah kubur. Apa? Pertamanya kalau kita tak nak orang panggil panjang angan
Tu apa kubur dunia banyak sangatlah hati. Ziarah kubur. Banyak ziarah kubur. Kita tengok kubur batu pahat dua, ini rumah masa depan kita. Hilang dah. Rasa orang panggil cinta saya kecil pada dunia tu hilang. Mari pula ziarah pula. Ambil ibrah. Nah, ataupun ia berlomba celaka siapa ke mapuh dia duduk berlomba dengan dunia ni. Mati tu sambil duduk bila duit ni tak? Tu contoh. Maka bila dia senyap tak berlomba dah untuk dunia. Hatta zurtumun maka hingga gilepa dia lebih kubur ni. Tu. Wa hisnihi atah pada kata hisna tadi. Ai wa'lam anna hisnihi dan ketahui jugalah olehmu bahawasanya perisai kubu bagi kubunya. Nah, kubu bagi kubunya. Nah, 2 kali kubu, 2 kali perisai. Kubu bagi kubu. Pendek angan-angan ni. Nah, hisnihi ay hisni qasril amali. Kubu bagi kubunya, kubu pendek angan-angan. Zikru faj'atil mauti, mengingati kejutan kematian. Ialah mengingati terkejutnya kematian. Itu. Mati ni mari dengan mengejut. Tu baghtata. Tu mari dengan faja'ah, terkejut. Apa dah perkataan tu? Annasuniyam. Iza matu intabahu. Ada tak hadis Nabi gitu deh? Ingat tak? Annasunayam ataupun annasuniyamun. Sebermula manusia tu tidur mereka itu. Iza matu, apabila mati mereka itu intabahu. Nescaya terkejutlah, terjagalah mereka. Itu. Jadi nak jadi orang panggil berperisai kuat tebal lagi, orang panggil pendek angan-angan kita supaya tulul amal tidak masuk tembuk. Bukan setakat ingat ke mati, ingat pula mati itu mari dengan mengejut, terkejut ka mari. Tak seka-seka. Duduk makan nasi tak luka mati. Duduk berok-berok, wana nafas nyak molek. Oh, innalillah. Contoh, bukan nafas ni orang lain lah. Nafas lain. Bukan nafas tu kok nafas lain lagi. Banyak dah nama-nama ada tu ni. Boleh tangguh dah ke nafas mana-mana tu. Duk main handphone, main game. Imam Jawa weh. Itu ni. Beli pak situ kona sini pak. Setok mati. Mengejut dia. Ingat bahawasanya mati itu mengejut. Jadi perisai bagi pendek angan-angan supaya panjang angan-angan tidak tembus ialah ingat ke mati. Perisai bagi perisai pendek angan-angan supaya tebal lagi tidak dapat panjang angan-angan itu masuk ialah zikru faj'atil mauti. Ingat kejutan kematian. Mati itu main mengejut. Itu. Wa akhdhuhu, dan mengambillah ia mati itu ala ghirratin wa ghaflatin. Ghirrah tu baca bi kasril ghini. Asal ghirrah tu makna cemburu, tapi nak ni makna ghaflah. Atau tafsir. Kenapa li annal ghirrata bil kasri ghaflah ialah ghaflah. Ghirrah dengan baca kasrah kan ghin tu dengan makna ghaflah. Dalam kitab Kamus Misbah disebut lagu tu. Jadi atau tafsir lah situ. Wa akhdhuhu, dan mengambil ia mati kematian tu ala ghirratin wa ghaflatin, di atas kelalaian. Lara di atas kelaraan dan kelalaian. Itu boleh tak? Lara dah ni. Wa huwa, padahal ia al-abdu fi ghururin, di dalam tipu daya. Tu fi ghururin baca dengan bidhammil ghin. Ghurur. Fil ghururi, di dalam tipu daya. Apa fi ghururin? Maghtarra bihi min mata'id dunya. Barang tertipu daya lah ia dengan dia. Apa? Maghtarra, barang tertipu daya lah ia hamba tu bihi dengan dia dengan gapo tu? Min mata'id dunya, daripada
mata pencarian dunia. Padahal hamba tu tertipu daya. Apa tertipu daya? Jadi tertipu daya dengan mata benda pencarian dunia. Tu duit banyak, harta banyak. Oh, tertipu daya dia. Pak, mari mati, habis tinggal pada gitu. Nak sedekah takut miskin. Dia kata, corona ni mungkin dia lah duk sedekah. Nak makan tak boleh. Pak mampu hesak tak boleh makan betul lah. Betul tak? Nak gitu ni? Tu wahwa padahal ia hamba tu. Wahwa padahal ia al-abdu tu. Fi ghururin, di dalam tertipu daya, ay maghtarra bihi min mata'id dunia. Barang tertipu daya lah dia hamba dengan dia barang tu daripada mata pencarian dunia. Wa futurin, dan lemah hati dia. Pecah hati, inkisar. Wa dha'fi. Memanglah banyak lagi yang tak selesai. Itulah ini nak buat itu nak apa, mari mati mengejut beres lalu dah. Buat kerja dah. Tak ada nak buat kerja buat apa. Ingat mula ni dia nak gitu gini tu ni. Mati dah lah dia, tak ada lah, tak siapa lah ajak ada ke? Ya senang kau cakap gitu dah tu ni. Tu ayat mati tu mengejut. Jadi kalau kita nak supaya perisai bagi perisai. Pendek angan-angan tu tidak ditembusi oleh panjang angan-angan, bukan setakat zikrul maut, zikru faj'atil maut. Ingat pula kepada mati itu mengejut. Fahtafiz, maka masuk tahfiz lah olehmu. Masuk tahfiz pula. Siapa? Haslim. Masuk tahfiz pula kata fahtafiz, maka masuk tahfiz pula. Fahtafiz, maka terpeliharalah olehmu bihadhil jumlati, dengan ini jumlah. Jumlah mana? Allati zakarnaha lah, yang telah menyebutlah oleh kami akan dia jumlah, akan dia perkara. Apa perkara tersebut? Anna hisna qasril amali itu. Zikrul maut wa hisnihi zikru faj'atil maut. Itulah apa panggil jumlah tersebut. Tu fahtafiz, maka terpeliharalah olehmu dengan ini perkara. Apa? Perisai bagi pendek angan-angan tu ialah mengingati mati, dan perisai bagi perisai pendek angan-angan tu ialah mengingati terkejutnya mati. Wa hasilha, dan menghasillah akan dia. Mu nak dapat akan dia tu lah kan, mu nak menghasilkan akan dia, nak mendapat akan dia tu. Muwaffaqan ai hala kaunika, hal keadaan engkau itu diberi taufik akan dikau oleh Allah. Itu maknanya. Muwaffaqan ai hala kaunika, hal keadaan engkau itu diberi taufik oleh Allah Taala. Fa innal hajata, kerana sesungguhnya kehendak hajat kepada benda tu masatun ilaiha, ialah menyentuh akan kepadanya, kepada jumlah tersebut. Itu habis itu. Wada, dan tinggallah olehmu, ai utruk. Wada dengan mana utruk? Tinggallah olehmu, anka, daripada engkau. Tinggallah daripada engkau. Tinggal apa? Tadyi'al waqti, akan mensia-siakan waktu masa. Fil qila wal qalah, pada perkataan dan perkataan apa? Pada berdebat. Fil qila wal qala, ni qil wa qal ni maknanya khusumah, wal jidal, mukhasamah, itu berbantah, berdebat, berbalah. Tinggallah balah, tak suruh balah lah. Tinggallah perbalahan itu, perbalahan ditinggal. Wal mulahatir rijal, dan pada berbantah-bantah para laki-laki. Para laki-laki ni para orang besar-besar. Tinggallah. Bukan ulama tak suruh ikut tu nak berdebat juga, tak payah. Tinggallah benda-benda lagu tu. Wi ke rijal-rijal. Ulama-ulama biar mereka debat, kerana mereka tu orang besar-besar, orang alim-alim. Munya cara dirimu lah. Takut mati ni mari mengejut. Habis itu. Wallahul muwaffiq bi fadlih, dan hanya dengan Allah Taala jualah al-muwaffiqu, taufik tu didapatkan bi fadlihi, dengan karunia-Nya, ai bi ihsanihi, dengan kebaikannya, kebaikan Allah Taala. Habis itu.
Wa ammal hasadu ay mazmumu, dan adapun hasad dongki itu mana hasad yang dijela. Nah, hasad dongki ni hasad yang dijela. Fahuwa maka ialah hasad dongki iradatu zawali ni'amillahi ta'ala, nak dihilangkan nikmat-nikmat daripada Allah Ta'ala an akhika, daripada saudara engkau al-muslim yang Islam. Wallahu a'lam. Wa amal hasadilah. Habis dah panjang dah. Panjang juga perbahasannya dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma saraka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.